آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ پولیس کمشنر کی ہدایت پر نائلون مانجھا اور منشیات سے متعلق عوامی بیداری کی غرض سے طلباء کے درمیان تقریر و تحریری مقابلے منعقد۔ فاتح طلباء میں پولیس کمشنر کے ہاتھوں دیے گئے انعامات۔ میونسپل انتخابات کے پیش نظر نافذ مثالی ضابطۂ اخلاق پر عمل آوری کے لیے AMC کا غیر قانونی قبضہ جات ہٹاؤ دستہ اور دیگر عملہ آ گیا حرکت میں۔ شہر بھر میں لگائے گئے سیاسی ہورڈنگز اور بینرز کے خلاف شروع کی گئی کارروائی۔ جالنہ کی کلکٹر و کارگزار میونسپل کمشنر نے بھی کیا مجوزہ اسٹرانگ روم کا معائنہ اور افسران کو دی ضروری ہدایات۔ اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول پروگرام کے تحت میونسپل کارپوریشن کے سینٹرل پرائمری اسکول اندرا نگر بائی جی پورہ میں منعقد کی گئی تعلقہ سطح پر سائنسی نمائش۔ طلباء کے ہاتھوں تیار کردہ خوبصورت سائنسی ماڈلز نے بڑھائی ایگزیبیشن کی زینت۔ اسٹوڈنٹس کی ذہانت نے سب کو کر دیا حیران۔ اور ہرسول کے بھارت ماتا کشتی سینٹر کی جانب سے ضلعی سطح کے کشتی مقابلوں کا کیا گیا اہتمام۔ 550 پہلوانوں نے کی شرکت اور آزمائے کشتی کے پیترے۔ فاتح پہلوانوں کا ریاستی مقابلوں کے لیے کیا جائے گا انتخاب، آرگنائزرز نے دی اطلاع۔ خبریں تفصیل سے۔ پولیس کمشنر کی ہدایت پر نائلون مانجھا اور منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس مہم کے تحت طلباء کے درمیان مختلف مقابلے منعقد کیے گئے اور فاتح کھلاڑیوں میں پولیس کمشنر کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ سٹی پولیس کمشنریٹ کے تحت مختلف پولیس اسٹیشنوں کے اشتراک سے پولیس کمشنر، ڈپٹی پولیس کمشنر ہیڈ کوارٹر، ڈپٹی پولیس کمشنر زون نمبر 1 اور 2، ڈپٹی پولیس کمشنر کرائم اور اسسٹنٹ پولیس کمشنر شہر کی رہنمائی میں یہ پروگرام دیوگری کالج ریلوے اسٹیشن پر منعقد کیا گیا۔ اس مہم کا مقصد اسکول اور کالجز کے طلباء میں موجودہ دور کے نہایت اہم مسائل پر بیداری پیدا کرنا تھا، جن میں نائلون مانجھا کے استعمال کی ممانعت، منشیات سے دوری، ٹریفک قوانین کی پابندی، خواتین کے تحفظ، سائبر فراڈ سے بچاؤ اور پولیس و عوام کے بہتر تعلقات شامل تھے۔ یہ پروگرام اسسٹنٹ پولیس کمشنر شہر ساگر دیشمکھ کی نگرانی میں منعقد کیا گیا، جبکہ سٹی چوک پولیس اسٹیشن کی انسپکٹر نرملا پردیسی، ویدانت نگر کے انسپکٹر پروین یادو، کرانتی چوک کے انسپکٹر سنیل مانے اور بیگم پورہ پولیس اسٹیشن کے منگیش جگتاپ بھی اس پروگرام میں موجود تھے۔ اس موقع پر مضمون نویسی، مصوری، شاعری، تقریر اور ڈرامہ جیسے مقابلے منعقد ہوئے۔ مقابلوں کے موضوعات سماجی بیداری سے متعلق تھے، جن میں نشہ بندی، منشیات کے نقصانات، کم سنی میں جرائم، خواتین پر تشدد کی روک تھام، سائبر جرائم سے بچاؤ، نائلون مانجھے کی ممانعت اور پولیس ایک بھروسے مند چہرہ شامل رہے۔ چھٹی جماعت سے لے کر کالج کے طلباء نے بڑی تعداد میں ان مقابلوں میں شرکت کی اور اپنے خیالات مؤثر انداز میں پیش کیے۔ پروگرام کا اختتام انعامی تقسیم کی تقریب کے ساتھ ہوا، جہاں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو اول، دوم، سوم انعامات سے نوازا گیا۔ اسی طرح ترغیبی انعامات، کپس اور سرٹیفکیٹس پولیس کمشنر کے ہاتھوں دیے گئے۔ اس موقع پر ایک منفرد اقدام کے طور پر پولیس کمشنر نے کامیاب طلباء کو خود اپنی انووا گاڑی میں ان کے گھروں تک چھوڑا۔ یہ پروگرام شہر کے مختلف اسکولوں اور کالجوں کی بھرپور شرکت سے کامیاب رہا۔ नायलॉन मांजाच्या विरोधामध्ये माननीय CP साहेबांच्या आदेशानुसार मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे। त्याचप्रमाणे जनजागृती सुद्धा आम्ही सुरू केलेली आहे। त्याचा एक भाग म्हणून आज आपण इथे वेगवेगळ्या स्पर्धा ठेवल्या होत्या। त्याच्यामध्ये चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, कविता वाचन स्पर्धा, नाट्य स्पर्धा होत्या। त्याच्यामध्ये आपण निरनिराळे 6 विषय दिले होते। त्याच्यामध्ये पहिला होता नायलॉन मांजा आणि चायनीज मांजाचे दुष्परिणाम आणि त्याच्यावरती प्रतिबंध। त्याचबरोबर नशामुक्त भारत आहे, सायबर विरोधी अभियान आहे, पोलीस एक मित्र, असे विविध विषय आपण दिलेले होते। त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला। शहरातील वेगवेगळ्या शाळेतून, महाविद्यालयामधून मुलं इथं आलेली आहेत। या वेगवेगळ्या विषयातून, वेगवेगळ्या स्पर्धेमधून आपण आज एकूण 21 मुलांना पारितोषिके वाटप केलेली आहेत। खूप चांगला प्रतिसाद होता। मुलांना, शिक्षकांना आणि महाविद्यालयांना आम्हाला ही जागा दिली, चांगली व्यवस्था करून दिली, त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो। AMC इंतखाबात के पेश नज़र शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के फॉर्म्स जमा किए जा रहे हैं, लिहाजा शिव सैनिकों ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए अपने उम्मीदवारी फॉर्म्स पार्टी दफ्तर में जमा करवाए।
औरंगाबाद शहर में आज उस वक्त सियासी सरगर्मियों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली जब शिवसेना भवन में हज़ारों की तादाद में शिव सैनिक जमा हुए। आने वाले एएमसी इंतखाबात 2025 के पेश नज़र म्यूनसिपल इलेक्शन के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने शिवसेना भवन में अपनी उम्मीदवारी के लिए दरख्वास्तें जमा करवाईं। इस मौके पर शिव सैनिकों ने ढोल ताशों नारों और ज़बरदस्त जोश खरोश के साथ ताकत का मुजाहरा किया। मुस्तकबिल के बल्दियाती नुमाइंदे अवामी हिमायत के साथ मैदान में उतरते नजर आए। शिव सैनिकों ने एक आवाज़ में ऐलान किया कि शिवसेना उद्धव ग्रुप ही असल शिवसेना है और हम सब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के वफादार कारकुन हैं। शिव सैनिकों का कहना था कि ये लड़ाई इख्तिदार की नहीं बल्कि वफादारी, नज़रिए और यकजहती की लड़ाई है। पूरा शिवसेना भवन शिव सैनिकों के गरजदार नारों से गूंज उठा। जे विरोधक कालपर्यंत मीडियाच्या माध्यमातून सांगत होते सगळे उमेदवाराची गर्दी आमच्याकडे आहे, त्यांनी आज हे चित्र पाहिलं तर त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकेल। शिवसेना ही अशी संघटना आहे जी कधी संपली नाही, कधी संपणार नाही। शिवसेनेवर आले आक्रमण झाले, अनेक लोकांनी गद्दाऱ्या केल्या, पण पक्ष हा शिवसैनिकांच्या ताकदीवर आहे, नेत्यांच्या ताकदीवर नाही। त्यामुळं शिवसेनेचं हे चित्र आहे। मागच्या 30 वर्षापासून ज्या पद्धतीने या शहरावर सातत्याने शिवसेनेने राज्य केलंय त्याच पद्धतीने येत्या महापालिकेत पण शिवसेनाच राज्य करेल। शिवसेना उभाटा हा माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा पक्ष आहे। त्यांचा 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण आहे आणि सर्वसामान्य शिवसैनिक हा सर्वसामान्य जनतेच्या कामाला येणारा, सुखादुःखामध्ये हजर राहणारा आणि विकासाच्या दिशेने काम करणारा हा शिवसैनिक आहे। तयार आम्ही आधीपासूनच तयार आहोत आणि आता महानगरपालिकेत हा भगवा फडकणारच आहे। तळागाळातले सगळे शिवसैनिक तुम्हाला इथे लाखोने गर्दी दिसतीये। जे गेले ते अगदी घाट होते ते निघून गेले आणि सध्या शिवसैनिक आता महानगरपालिकेवरती भगवा फडकवणारच। आमच्या भावना याच आहे की सगळ्यांनी मशालीला निवडून आणावे, सध्याची काळाची गरज झालेली आहे। महाराष्ट्र विधान परिषद के साबिक अपोजिशन लीडर वो शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद अंबादास दानवे ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की और पार्टी छोड़कर जाने वाले कायदीन पर जमकर चोट की। मकामी सियासी हालात पर बात करते हुए अंबादास दानवे ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं क्या उन्हें इतने दिनों तक हिंदुत्व नज़र नहीं आया था। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों से शिवसेना को कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे ओहदेदार व वर्कर्स पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रियासती वजीर संजय सिरसाट की जानिब से के इंतखाबी निशान को मुंजमद करने के एमआईएम के मुतालबे पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। आइए सुनते हैं अंबादास दानवे का क्या कहना है। मला असं वाटतं प्रतिसाद तुम्ही जाऊन बघू शकता। कोणताही व्यक्ती त्याच्या पक्षाचा खूप प्रतिसाद सांगतो, पण तुम्ही सांगण्यापेक्षा तुम्ही जाऊन बघा की प्रतिसाद आहे की नाही आहे। शिवसेनेला कासणारे, कोसणारे, संपली म्हणणाऱ्यांनी किती प्रतिसाद शिवसेनेच्या उमेदवारीसाठी मला असं वाटतं पत्रकारांनी स्वतः जाऊन बघितलेलं बरं। मी तर चांगलंच सांगणार ना, मी काय वाईट सांगणार। कसं बघताय म्हणजे डोळे उघडे ठेवून बघतो मी व्यवस्थित त्यांच्याकडे। त्याच्यामुळं त्यांना आता हे गेल्याची बातमी होईच नाही आता, कारण गेले तर असं आम्हाला काही ठीक आहे, आता चालली प्रोसेस ही, त्याला काय फरक पडतो। त्यामुळं बऱ्याच जणांना आता साक्षात्कार होतोय की ज्या शिवसेनेनं आपल्याला मोठं केलं ती शिवसेना आता कामाला येईल असा साक्षात्कार होतोय। त्यांना जिथं जात असेल तिथं सुखी राहा एवढं सांगू। इतके दिवस पण त्या विचाराच्या पक्षात होते। हळणोर शिवसेनेमुळे मोठे झालेले, हळणोर बरोबर एकच कार्यकर्ता असतो, बरोबर आहे, पण शिवसेना नाव आहे म्हणून हळणोर इतके दिवस वेगवेगळ्या पद्धतीने हळणोरांना शहर प्रमुख केलं, सभापती केलं, सभागृह नेते केलं, सभापती ते सांगितलं, स्टँडिंग कमिटीचं ते केलं। आणि असं असताना त्यांना हिंदुत्ववाद आठवतो। मला असं वाटतं जी शिवसेना हे विसरलेले का तुम्ही? शिवसेना कशी बाळासाहेबांनी आणली? सुभाष पाटील साहेब बसलेले पहिले जिल्हा प्रमुख आहे। मला वाटतं शिवसेना आणि हिंदुत्ववाद एका वेगळ्या बाजू होऊच शकत नाही, आहेच नाही। असं सुरळीतच आहे ना, काही तुमच्या कानावर आला असेल तर सांगा आमच्या काही बातम्या, पण अजून आमचं काही सुरळीत आहे। आमचं हातून बैठकाच झाल्या नाही तर सुरळीत व्हायचं काय प्रश्न। पण या सगळ्या व्हाव्यात, एकत्रित सगळ्यांना लढावं अशा प्रकारची भूमिका आमच्या जी परवा मुख्य समिती निवडणुकीची झाली तिच्यात अशा पद्धतीनं चर्चा करायला काही हरकत नाही महाविकास आघाडी संदर्भात, अशी भूमिका आमची ठरली। पण सगळ्यात आधी आमची इच्छुक कोणत्या वाड्यात आमची शक्ती, उमेदवार मजबूत कुठले, मग आम्ही कोणते सोडू शकतो हा अभ्यास आम्ही करावा आणि नंतरच त्यांच्याशी बोलावं, अशा पद्धतीनं आमची भूमिका आहे। शिवसेना विलासराव त्यांनी काल प्रवेश केलाय, त्यांचे मिस्टर नगरसेवक आहेत, त्यांच्याकडे खैरसाहेबांवर आरोप केले। खैरसाहेब मला वारंवार सांगत धमकी देत होते की तुझं घर पाडील, तुझं बिल्डिंग पाडील, म्हणून त्याला कंट्रोल मी इकडे प्रवेश केला।
आता माझ्या इकडे घर सावत्र इकडे पडणार नाही काही नाही असं. मला वाटतं उगाच एक फॅशन झाली खैरे साहेबांवर आरोप करणं. खैरे साहेबाच्या आशीर्वादानेच इतक्या दिवस ते पदावर आहेत. त्याच्या घरात तर खैरेसाचं खूप मोठं होल्डिंग होतं लागलेलं. आणि आता कसे काय खैरे साहेब वाईट दिसले? काल परवा 8 दिवसापूर्वी मी तिकडे गेलो होतो, त्याच्या घरात होतो. आणि आताच त्याला खैरे साहेब घर पाडणार. खैरे साहेब म्युन्सिपल कमिशनर आहे का अतिक्रमण अधिकारी आहे? खैरे साहेब घर जोडायचं काम करतील, घर पाडायचं काम खैरे साहेब तरी करणार नाही एवढं आम्हाला माहिती आहे. एमएलए अर्जुन खोतकर और कैलाश गोरंटियाल के दरमियान सियासी खुरबत पर जालना शहर में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जारी है, जिस पर अर्जुन खोतकर ने अपना वजाहती बयान जारी किया। अर्जुन खोतकर ने वाज़ेह किया कि उनके और कैलाश गोरंटियाल के दरमियान कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, जो कुछ भी इख्तिलाफ है वो सिर्फ सियासी नोयत के हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इत्तेहाद में आना हो तो फिर दुश्मनी क्यों रखी जाए, किसी के साथ कीना रखकर आखिर हासिल क्या होता है। खोतकर ने यह भी कहा कि उनके दिल में कैलाश गोरंटियाल के लिए कोई तलखी नहीं है, अगर कुछ है तो वो उनके दिल में होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एक साथ आने की बात हो तो कोशिशें दोनों जानिब से होनी चाहिए। इसके अलावा अर्जुन खोतकर ने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पहला मेयर शिवसेना का ही होगा। भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर असं अधिकृतपणे मी तर कोणाचं वाचलं नाही, ऐकलं नाही, पण त्यांची इच्छा असेल तर त्यांनी लढावं, माझं काय म्हणणं नाही। आम्ही युतीचा प्रस्ताव दिलेला आहे, 100% युती करावी हे मला वाटतं। आणि मला वाटतं म्हणण्यापेक्षा मला नेत्याने मला सांगितलं, माननीय शिंदे साहेबांनी सांगितलं, माननीय बावनकुळे साहेबांनी सांगितलं, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं, आणि मुख्यमंत्री महोदयाचा आदेश त्यांना मान्य करायचा नसेल तर मग ते ठीक आहे, मुख्यमंत्र्यापेक्षा मोठे झाले ते लोक। अजून नाही आलं उत्तर, आम्ही प्रतीक्षेत आहेत आणि प्रत्यक्ष किती दिवस करायची हे बी आम्हाला ठरवावं लागेल। आम्हाला आता अल्टिमेटम द्यावंच लागेल। मी माझ्या पक्षाचा मला जाहीर करायचा अधिकार मलाच आहे ना, त्यांनी त्यांच्या पक्षाचं जाहीर करावं, इतरांनी इतरांच्या पक्षात जाहीर करावा, होईल पुढं काय निवडणुकीनंतर ठरवलं काय म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के तहत म्यूनसिपल अमले ने शहर भर में सियासी जमातों और कायदीन की जानिब से लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर्स और वॉलपेपर्स हटा दिए। एएमसी इंतज़ामिया ने मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के तहत शहर भर में कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ जोन नंबर 1 के अहाते में दीवारों पर लगाए गए बैनर्स, पोस्टर्स और कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर्स, झंडे, इस तरह से कुल 7 होर्डिंग्स हटाई गई, जबकि दीवारों पर लगे 6 इफ्तिताही बोर्ड्स ढांपे गए। इसी तरह खानगी इमारतों पर दीवारों पर लगाए गए 65 इफ्तिताही बोर्ड ढांपे गए, 10 पोस्टर्स, 3 बैनर्स और 15 झंडे हटाए गए। निजी इमलाक की दीवारों पर लगाए गए 3 बोर्ड्स ढांपे गए, 7 पोस्टर्स, 3 बैनर्स और 11 झंडे हटाए गए। सरकारी, अवामी और निजी इमलाक पर लगाए गए गैर मजाज बैनर्स, पोस्टर्स और झंडों के खिलाफ मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के तहत कार्रवाई जारी है। इसी तरह जोन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में भी कार्रवाई की गई। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आम इंतखाबात के लिए MIDC 3 फेस में स्ट्रांग रूम कायम किया जा रहा है। ज़िला कलेक्टर वो कारगुजार म्यूनसिपल कमिश्नर अशीमा मित्तल ने आज उसका जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। 15 जून 2026 को जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी 16 वार्ड्स के लिए राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इसी पस मंज़र में इंतज़ामिया ने इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। इंतखाबी अमल के दौरान इस्तेमाल होने वाली EVM और इंतखाबी मवाद की हिफाजत के लिए MIDC फेज़ 3 जालना में स्ट्रांग रूम के क़याम के मकाम का मुआयना किया गया। ज़राए के मुताबिक जिस मकाम पर पहले लोकसभा इंतखाबात के दौरान स्ट्रांग रूम कायम किया गया था, उसी जगह पर इस बार भी स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। ज़िला कलेक्टर अशीमा मित्तल ने आज वहां का दौरा करके इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया और सिक्योरिटी व दीगर इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक़ अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर तहसीलदार छाया पवार, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर सैयद सऊद के साथ दीगर अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। कांचनवाड़ी चौक से नाथवली स्कूल तक रास्ते में हायल मकानात और नाजायज़ कब्ज़ाजात पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से आज मार्किंग की गई और उन्हें नोटिसेस जारी करने की कोशिश की गई, जिस पर मकामी साकिनान मुश्तइल हो उठे। आइए उन्हें गुस्सा क्यों आया और वो लोग म्यूनसिपल इंतज़ामिया से क्या चाहते हैं,
सुनिए खुद उन्हीं की ज़बानी। सर, हे महानगरपालिकेचे अधिकारी आम्हाला नोटीस देण्यासाठी आणि मार्किंग करण्यासाठी आलेले आहेत, परंतु आमचं प्रामाणिक असं म्हणणं आहे की आमचे काश्मीर नगर कांचनवाडीचे जे सगळे रहिवासी आहेत अत्यंत संवेदनशील स्वभावाचे आहेत. हे अधिकाऱ्याला आणि सगळ्या कर्मचाऱ्याला सहकार्य करणारे लोक आहेत. आमचं असं म्हणणं आहे की रोडची मार्किंग किंवा तुम्हाला रोडचं काय नोटीस द्यायचे आहेत ते तत्पूर्वी आमच्या महानगरपालिकेने या रोडच्या संदर्भात आक्षेप मागवला होता. त्या आक्षेपावर नागरगोजे साहेबांच्या कमिटी समोर सुनावण्या झालेल्या आहेत आणि त्या सुनावणीचा निकाल पेंडिंग असताना तुम्ही आम्हाला निकालच आमचा बाकी असताना तुम्ही चुकीचं नोटीस देणार कशाने, आम्ही घेणार कशा त्या चुकीचं नोटीस. म्हणून आमचं म्हणणं आहे की साहेब त्या कमिटीचा निकाल येऊ द्या, आम्ही सहकार्य करतो, आम्ही आमच्या हाताने टेप धरतो आणि आमच्या घराला लावतो, तिथं काय काय मार्किंग करायची करून पाडून टाका, आम्ही तुम्हाला आमचं सहकार्य करतो. पण जर रोडच तुमचा 18 मीटर होणार असेल तर तुम्ही 36 मीटरवर मार्किंग का करता आणि कशाच्या आधारावर करता? उद्या तुम्ही आमचे 36 मीटरच्या मार्किंग करणार, घर पाडणार आणि उद्या 18 मीटरचा रोड झाला, मग त्याचं काय करायचं? निकाल येऊ द्या, निकालामध्ये जर 18 मीटर आला तर 18 मीटर बघू, जर निकालामध्ये 36 मीटर आला तर 36 मीटर आम्ही पाडून द्यायला तयार आहे. परंतु जर बेकायदेशीर पद्धतीने महानगरपालिकेचे अधिकारी आमच्यावर जर नोटीस देत असतील तर आम्ही गोरगरिबांनी घ्यायच्या कशा? आमचं काहीच म्हणणं नाहीये, फक्त त्या ईपी प्लॅनचा निकाल येऊ द्या, त्या निकालावर आम्ही तुमच्या पुढच्या नोटीस घेतो, तुम्हाला सहकार्य करतो. आणि म्हणून आज आम्ही तुमच्या माध्यमातून अशी विनंती करतो की महानगरपालिकेच्या आयुक्त साहेबांना सुद्धा आणि सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुद्धा आम्ही अशीच विनंती केलेली आहे की रस्ता हा करत असताना गट नंबर 10 आणि गट नंबर 11 याचा सेंटर पॉइंट पकडावा आणि गट नंबर 11 मधून जेवढी जागा घेतली त्याची तेवढी जागा आमच्याकडून घ्यावी. परंतु गट नंबर 10च्या लोकांनी रोड सोडलेला असताना 18 मीटरचा, गट नंबर 11च्या लोकांनी सर्व्हिस रोड सुद्धा सोडलेला नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये दैनिक लोकमतच्या एका पेपरमध्ये 2018 मध्ये बातमी आली की 2013च्या बातमी आलेली आहे की बिल्डरच्या घशात महानगरपालिकेने रस्ता घातला. म्हणजे गट नंबर 11 मधून जो जाणारा रस्ता आहे तो गट नंबर 10 मधून वळवण्यात येत आहे. हा एक प्रकारचा अन्याय आमच्यावर होत आहे आणि ह्याच अन्यायावर आम्ही न्याय मागण्यासाठी कमिटीकडे आम्ही आक्षेप नोंदवले. आक्षेपावर सुनावणी झालेली आहे. आमची एक नम्र विनंती आहे की आक्षेपचे निकाल येऊ द्या. 15 दिवसाची किंवा 8 दिवसाच्या आतमध्ये जे आहे तुमचं म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस देणार, परंतु आम्ही मान्य न्यायालयाचं पण आदेशाचं जे आहे सन्मान करतो, मान्य आयुक्त साहेबांचा पण सन्मान करतो. परंतु या ठिकाणी सर्व नागरिकांच्या वतीने व कृती समितीच्या वतीने हेच सांगण्यात येत आहे की हा जो रस्ता 36 मीटर झाला होता तर मागील रिवाइज डीपी प्लॅनमध्ये जे नवीन विकास आराखडा झाला त्याच्या रिवाइज डीपी मध्ये 18 मीटर झाला आणि परत याच्यावर नोटिफिकेशन काढण्यात आले की आपले शहराचे रस्ते जे आहे ते छोटे होते ते मोठे करण्यात आले. परंतु असे जे रस्ते आहेत त्याची अजून ईपी फायनल नाही आहे. ईपी फायनल नसताना सुद्धा आपण या ठिकाणी साधारण ठिकाणी कारवाई करताय. तर स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं हेच येतोय की आपण कारवाई करा, कारवाईला विरोध नाहीये, परंतु या रस्त्याची ईपी तर फायनल होऊन द्या. या रस्त्याची ईपी फायनल नसताना जे आहे आपण कारवाई करताय. तर स्थानिक नागरिकांचं हेच म्हणणं आहे की मान्य आयुक्त साहेब असतील व अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख असतील त्यांना हेच म्हणणं आहे की तुम्ही ईपी फायनल होऊन द्या. ईपी फायनल झाल्यानंतर जे काही ईपीचा निर्णय येईल, निर्णयाची अंमलबजावणी आम्ही करू आणि आम्ही आमच्या हाताने ते टेप मोजून आम्ही आमच्या बिल्डिंगवर जे काही कारवाई करायची असेल ते कारवाई करू. आयुक्त साहेबांसमोर जी मीटिंग झाली होती त्या मीटिंगमध्ये आम्ही सर्वांनी एकच मुद्दा मांडला होता की गट नंबर 10 आणि 11ची जी मध्यरेषा आहे त्या मध्यरेषेपासून 18 मीटर इकडनं घ्या आणि 18 मीटर तिकडनं घ्या. 36 मीटर झाला तर, आणि जर 18 मीटर झाला तर 9 मीटर इकडनं आणि 9 मीटर तिकडनं घ्या. तर तसं न करताना यांनी आतापर्यंत मोजणी फक्त आतापर्यंत जे आयुक्त साहेबांनी मोजणीसाठी जे आदेश दिले होते ती मोजणी आतापर्यंत झालेली नाही आणि त्या जी जुनी मोजणी टोटल सर्वेक्षण झालेलं आहे त्याच मोजणीवरती हे कारवाई करत आहेत आणि त्याच्यावरतीच नोटीस देत आहेत 36 मीटरवरतीच. तर हे आम्हाला मान्य नाही आणि आम्ही त्याचा विरोध करत आहोत. आचार संहिता में कार्रवाई तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है. यहाँ पे आचार संहिता है, आचार संहिता आम जनता के लिए है क्या? शासन के लिए आचार संहिता नहीं क्या? शासन अपनी मनमानी कर सकता है क्या? ठीक है, कुछ जो इमरजेंसी रहा, बहुत ही कुछ इमरजेंसी, उसमें कार्रवाई करो, उसके लिए कुछ नहीं. लेकिन ये कौन सा इमरजेंसी है आपके लिए? ये कौन सा इमरजेंसी जो आचार संहिता आम आदमी के लिए और शासन के लिए नहीं है क्या? अभी आचार संहिता में आपके अधिकारी अलग अलग काम पे लगे हुए, आप भी अभी निवडणूक आयोग के इसमें आप भी बिजी है, फिर भी ये क्यों कर रहे हैं आप? मनमानी से ये मनमानी चल रही है. अधिकारी और कर्मचारी की 100% मनमानी है
और लोगों की आप आचार संहिता बोल के लोगों की दिशा भूल भी आप कर रहे हैं। अगर आप आचार संहिता के नियम नहीं पालन करेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद करेंगे आप? इस तरह से आप अपनी कार्रवाई अगर करेंगे तो फिर हम वापिस से रास्ते पे उतरेंगे, फिर वापिस से हम भी आचार संहिता नहीं देखेंगे, जैसे को वैसा हम भी उत्तर देंगे। स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरानगर बाईजीपुरा में ताल्लुका सतह पर साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद की गई, जिसका इफ्तिताह डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व शोबे तालीमात के HOD अंकुश पांड्रे के हाथों किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंदिरानगर बाईजीपुरा स्कूल में मुनक़िदा साइंसी मेले का इफ्तिताह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर और शोबे तालीमात के HOD अंकुश पांड्रे के हाथों किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर भरत तीन गोटे ने तलबा में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए आइंदा भी ऐसे ही साइंस मेलों के इनेकाद की यकीन दहानी करवाई है। वहीं ज़िला परिषद के एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर दिलीप सिरसाट ने ताल्लुका सतह पर मुंतखब होने वाले तलबा को ज़िला सतह पर अपने तजुर्बात पेश करने के लिए नेक ख्वाहिशात पेश किए। इस मौके पर सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर परवीन नरोड़े, शोबे तालीम के सुपरिंटेंडेंट गोविंद बाराबोटे और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। साइंस मेले के तजुर्बात की जांच सुहास पाटिल ने की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के सदर मुदर्रिस चौधरी शशिकांत उबाड़े, सचिन गायकवाड़, किशोर बावस्कर, सरिता वामन, उज्ज्वला जंजाड़, पल्लवी श्रीखंडे, जयश्री शिंदे, रोहन टाक, प्रथमेश सातपुते और किश्तेश ढगे ने अहम रोल अदा किया। पीडी जवड़कर पब्लिक स्कूल के अहाते में जारी जगन माता शारदा डिबेट कंपटीशन के तहत तलबा ने आज उन्हें दिए गए उन्वानात पर शानदार और पुरअसर अंदाज में तकारीर पेश की, जिन्हें हाजरीन ने खूब पसंद किया। वैद विज्ञान इंस्टीट्यूट और विश्व फाउंडेशन शिवपुरी अक्कलकोट के इश्तराक से मुनक़िदा इस मुकाबले का ये दूसरा दिन नहायत ही मुतासिर कुन रहा। प्रोग्राम के आगाज़ में मेहमानान खुसूसी वसंत आवरे और उदय भरड़े के हाथों वैदिक रस्म हवन अदा किया गया। बाद अज़ा सदगुरु गजानन महाराज और भगवती शारदा माता की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इसके बाद मेहमानान खुसूसी वसंत आवरे, उदय भरड़े, सोमनाथ जाधव और सुनीता भरड़े के हाथों चिराग रोशन करके मुकाबले का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर SP जवड़कर ने कहा कि जगन माता शारदा तकरीरी मुकाबले तलबा के लिए एक बावकार और हकदार स्टेज है। उन्होंने अग्निहोत्री शिवपुरी अक्कलकोट और इस मुकाबले की 31 साल रिवायत पर तफसीली रोशनी डाली। साथ ही तलबा को तकरीर के आदाब, आवाज़ के उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज से मुताल्लिक़ कीमती रहनुमाई की। मेहमान खुसूसी वसंत आवरे ने तलबा को नसीहत की कि वह अपनी पसंद के शोबे का इंतखाब करें और इसी मैदान में आगे बढ़ते रहें। जबकि उदय भरड़े ने कहा कि गुज़िश्ता 31 बरसों से SP जवड़कर और उनकी टीम नहायत खुलूस के साथ तलबा को इजहार ख्याल का मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है, जो काबिल तारीफ़ है। इस मुकाबले का 31वां साल है जो PD जवड़कर पब्लिक स्कूल सातारा इलाके में मुनक़िद हो रहा है। आज मराठी मीडियम के 8वीं 10वीं जमात के तलबा ने तकारीर पेश की। कई तकारीर इतनी जज्बाती और दिल को छू लेने वाली थीं कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जेवरी के फ़राइज़ रविंद्र तन्मेवार, सुरेखा पवार, विकास राउत और चांगदेव कोरडे ने अंजाम दिए। प्रोग्राम की निज़ामत वनीता काटकर और ज्योति ठाकरे ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म प्रदीप विखे ने अदा की। इस ग्रुप में स्कूली ज़िंदगी और बेहतरीन संस्कार, मिसाली वालदैन, वक्ती ज़रूरत, आलूदगी से निजात का रास्ता और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के उन्वानात पर तलबा ने तकरीरें पेश की। इसी तरह 5वीं 7वीं जमात के मराठी मीडियम ग्रुप में 110 तलबा ने शिरकत की। इस मुकाबले को कामयाब बनाने के लिए स्कूल के असातिज़ा, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा रजाकारों की बड़ी टीम ने खूब मेहनत की। माझी पण शाळा कॉलेज आहे, मिसेस माझी सेक्रेटरी आहे, माझा तर नेवासाला ज्युनियर कॉलेजपर्यंत पोद्दार इंटरनॅशनल शाळेत शिकवायचं ऑलरेडी चालू आहे। सांगायचं तात्पर्य की सरांचा जे काही उपक्रम आहे ते खूप नाविन्यपूर्ण आहे। बाकीचा रेग्युलर शाळा सगळं चालू प्रत्येक गोष्टी, पण हे वक्तृत्व स्पर्धा जी आहे मी भारताच्या एका महान रत्नाचे निधन झाले। डॉक्टर कलाम आपल्याला नेहमी शिकवायचे की परिस्थिती कधी मर्यादा नसते आणि आपली
बुद्धी जी असते तीच आपली नेहमी संगीत म्हणून आपल्यासोबत असते. तर आज आपणही एक संकल्प करूया की आपणही मोठे स्वप्न पाहू व देशासाठी काहीतरी करू. धन्यवाद. कृषीपदी मिळाली. पुढे त्यांनी डॉक्टर कलाम 1962 मध्ये भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रो या संस्थेत सामील झाले. त्यांना अंतराळ संशोधनाची दारे उघडल्या गेली. या सेंटरचे संचालक डॉक्टर विक्रम साराभाई यांनी डॉक्टर कलाम यांना अमेरिकेत प्रशिक्षणासाठी पाठवले. तेथे त्यांनी अंतराळ तत्वज्ञान, कृत्रिम उपग्रह, सायडिंग रॉकेट प्रणाली यांचा अभ्यास केला. भारतात परत आल्यावर मुंबई येथील रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र त्यांची नियुक्ती आली. याच ठिकाणी 21 नोव्हेंबर 1963 रोजी देशातल्या पहिल्या रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले. परंतु या प्रक्षेपणासाठी विदेशी तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी लागली. या यशस्वी मोहिमेनंतर डॉक्टर विक्रम साराभाई यांनी डॉक्टर कलाम यांच्यावर भारतीय बनावटीच्या पहिल्या अंतराळ प्रक्षेपणवाहन SLV-3 या प्रकल्पाची जबाबदारी सोपवली. पहिल्या प्रयत्नात त्यांना अपयश आले, परंतु या अपयशाने खचून न जाता त्यांच्या चमूने 10 जुलै 1980 रोजी पुन्हा SLV-3 ने रोहिणी अपरिवेशावर उड्डाण केले. त्यांच्या दुर्दम्य शक्तीचे वर्णन पुढील शब्दात करायचे वाटते. विझलो आज जरी मी, हा माझा अंत नाही. विझलो आज जरी मी, हा माझा अंत नाही. पेटेल उद्या नव्याने सामर्थ्य नाशवंत नाही. वो गिरे नहीं थे, वो देश का भार अपने कंधों से उतार गए. वो गिरे नहीं थे, वो देश का भार अपने कंधों से उतार गए. धड़कनें थमी उनकी लेकिन लाखों दिलों में आग लगा गए. धड़कनें थमी उनकी मगर लाखों दिलों में आग लगा गए. ऐसे लोग मौत से नहीं डरते साहब, कि ऐसे लोग मौत से नहीं डरते साहब, मौत ही उनसे डरकर भागती है. कलाम साहब नामुमकिन को झेलने का हौसला सिखा गए. कलाम साहब नामुमकिन को झेलने का हौसला सिखा गए. हरसुल इलाके में भारत माता कुश्ती सेंटर की जानिब से फ्री स्टाइल और ग्रीक रोमन मीट कुश्ती मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें 550 से ज़ायद पहलवानों ने शिरकत की। हरसूल इलाके में भारत माता कुश्ती सेंटर के उस्ताद अर्जुन अवताड़े, नवनाथ अवताड़े और नसीम पटेल की जानिब से इन कुश्ती मुकाबलों का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर बैनुल अक़वामी कुश्ती कोच और कुश्ती गीर एसोसिएशन औरंगाबाद के सेक्रेटरी शरद कचरे भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आज के मुकाबलों में 10 ग्रीको रोमन और 10 फ्री स्टाइल फातेह पहलवानों का इंतखाब किया जाएगा, जिन्हें रियासती सतह के चैम्पियनशिप कुश्ती मुकाबलों के लिए मुंतखब किया जाएगा। ये रियासती सतह के मुकाबले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में 18 और 19 तारीख को मुनक़िद होंगे। भारत माता कुश्ती सेंटर के अर्जुन अवताड़े ने मजीद कहा कि आने वाले रियासती सतह के मुकाबलों के लिए रियासत भर से 42 टीमें शिरकत करेंगी। ये मुकाबले 45 किलोग्राम से 110 किलोग्राम वज़न के ज़मरे में होंगे और इनमें मुंतखब होने वाले पहलवान कौमी सतह के मुकाबलों के लिए अहल करार दिए जाएंगे। जालना शहर में रेत का गैर कानूनी कारोबार और माल बर्बादी ने एक बार फिर एक बेगुनाह शख्स की जान ले ली। रेत से लदी ट्रक से टक्कर देने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके वारदात से फरार हो गया। जालना ज़िले में गैर कानूनी रेत निकासी और फरोख्त पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से पाबंदी आयद है। इसके बावजूद रेवेन्यू और पुलिस महकमे के बाज़ मुबैना बदउनवान अहलकार माहाना उसूली के इवज़ रेत माफिया को खुली छूट देते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया, जिसमें गैर कानूनी तौर पर रेत ले जा रहे एक हाईवा गाड़ी के ड्राइवर ने मम्मा देवी मंदिर के सामने एक बेगुनाह शख्स को रौंद डाला। तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मुतासिरा शख्स को कुचल कर हलाक कर दिया और ड्राइवर मौके वारदात से फरार हो गया। वाक़े के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद खदीम जालना पुलिस ने नामालूम हाईवा ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम सवाल ये है कि क्या पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में काम करने वाला ये हाईवा ड्राइवर वाकई कानून के शिकंजे में आएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रात्री दोन ते 2:30च्या सुमारास एक अपघात झाल्याची माहिती आम्हाला मिळालेली आहे। मी सकाळी घटनास्थळावर गेलो, त्याचा पंचनामा आणि सर्व करून आपण त्यामध्ये पोलीस फिर्यादी म्हणून गुन्हा दाखल केलेला आहे। सीसीटीव्ही फुटेज आपण चेक करत आहोत आणि त्यामध्ये आपल्याला मिळेलच तो वाहन मिळणारच आहे आणि त्याचा पुढील तपास आपण पोलीस हवालदार केवट हे करीत आहेत। तर काय नाव गाव वगैरे काय कळलंय ते? नाही, तो तिथं हमेशा तो तिथं झोपायचा रोडवर। त्याला आपल्या अधिकाऱ्यांनी तो 2-3 वेळेस प्रत्येक वेळेस टोकलेला सुद्धा होता की इथं तो काय काल रात्री इथंच होता आणि तो रात्री तो अपघात झालेला आहे
आम्ही CCTV फुटेज बघत आहोत. साइबर जालसाजों ने अब प्रेगनेंसी फ्रॉड के तहत एक नया तरीक़ा अपनाया है जिसमें वो नौजवानों को मोबाइल पर जज्बाती पैगाम भेजते हैं और उन्हें माली लालच देकर फंसाया जाता है। इसी तरह के कुछ मामलात औरंगाबाद शहर में भी रूनुमा हुए हैं। मुझे मां बनने के लिए आपकी मदद चाहिए, अगर मैं आपकी वजह से मां बनी तो मैं आपको 25 लाख रुपये दूंगी, ऐसा पैगाम भेजकर मुलजिम नौजवानों से राब्ता कायम करने लगे हैं। इब्तिदा में जज्बाती गुफ्तगू, फिर मुलाकातें और बाद अज़ां जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। एतमाद हासिल होने के बाद इलाज, तिब्बी अखराजात, सफ़र या हंगामी ज़रूरत का बहाना बनाकर मरहला वार उनसे रकम भी वसूल की जाने लगी है। इस जाल में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान फंस चुके हैं, जिनमें से बाज़ ने लाखों रुपये गंवा दिए हैं। कई मामलात में मुलजिम ख़वातीन या जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ज़रिए एक मुनज़्ज़म गैंग के तौर पर ये फ़राड अंजाम दे रहे हैं। मुतासरीन की शिकायत के बाद साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने शहरियों को तंबीह दी है कि नामालूम अफराद की जानिब से आने वाले जज्बाती पैगामात पर यकीन न करें, सोशल मीडिया पर अपनी ज़ाती मालूमात हरगिज़ शेयर न करें और जैसे ही रकम का मुतालबा हो फौरन लेन देन बंद करके साइबर पुलिस से राब्ता करें। याच्यामध्ये आतापर्यंत पोलिसांकडे कोणी काही तक्रारदार समोर आलेलं नाहीये, परंतु असे जर प्रकार होत असतील समाजामध्ये किंवा असे प्रकार जर घडत असतील तर त्याच्यामध्ये आव्हान पोलीस खात्यामार्फत आम्ही एवढं करतो की कोणीही आपल्यासोबत जर असा सायबर फ्रॉड झाला असेल तर आपण निश्चितपणे पोलिसांशी संपर्क करा आणि याच्यामध्ये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। सायबर ब्रँचला संपर्क करा, 1930 जो नंबर आहे त्याच्यावर संपर्क करा किंवा नजीकच्या पोलीस स्टेशनला जाऊन आपण संपर्क करा। आपण या सायबर गुन्हेगारांच्या भूलथापांना आमिषाला बळी पडू नका। याच्यामध्ये कुठल्या तरी एक कृत्य वापरून आणि आपले डिटेल्स मागवले जातात, आपले फोटो मागवले जातात आणि त्यानंतर भविष्यामध्ये ब्लॅकमेल केलं जातं। तर अशा प्रकारापासून सावध राहण्यासाठी आपण कुठल्याही अननोन कॉलरला, अननोन नंबरला किंवा जेही काही आपल्याकडे मागणी असेल किंवा डिमांड असेल याला आपण बिलकुलपणे प्रतिसाद देऊ नका। आपण सावध आणि सतर्क रहा। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात जलगांव के साकिनान की मुस्तैदी के सबब महावितरण कंपनी के तारों की चोरी करने वाले सारिक मसरूखा तार और अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात के एक गांव में गुज़िश्ता चंद दिनों से महावितरण की जानिब से बरक़ी काम जारी है, जिसके बाद बिजली के तार डोनगांव से वीहा मांडवा जाने वाली सड़क के किनारे रखे गए थे। 15 दिसंबर की सुबह तकरीबन 3 बजे 3 से 4 नामालूम चोर एक ओमनी कार जिसका नंबर MS29R3185 बताया जा रहा है वहां पहुंचे और बिजली के तार डाल रहे थे कि इसी दौरान मकामी शहरियान की नज़र उन पर पड़ गई। गांव वालों ने फ़ौरन चोरों का पीछा किया। अपने पीछे लोगों को आता देखकर चोरों में घबराहट पैदा हो गई और वो कार तेज़ी से भगाने लगे और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने के खौफ से चोर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी और बिजली के तार सड़क पर छोड़कर मौके से फ़रार हो गए। वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर पाचोड़ पुलिस स्टेशन को दी गई। सब इंस्पेक्टर सचिन पंडित अपनी टीम के साथ फौरी मौके पर पहुंच गए और तलाश शुरू कर दी। ताहम अंधेरा होने के बाद चोरों का सुराग नहीं मिल सका। मकामी शहरियों का इल्ज़ाम है कि उन्होंने फ़ौरन 112 पर फ़ोन किया था, लेकिन पुलिस तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ताख़ीर से पहुंची, जिसका फ़ायदा उठाकर मुलजिम फ़रार होने में कामयाब हो गए। सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन जालना के DB स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्ज़े से 2 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए, जिनकी कीमत 2,95,000 रुपये बताई जा रही है। सदर बाजार पुलिस थाने के DB स्क्वाड के इंचार्ज शैलेश मस्के को खुफिया तौर पर ये इत्तला मिली थी कि किरण सिंह सुरेंद्र सिंह ठाकुर के पास एक देसी पिस्तौल मौजूद है और वो उसे फरोख्त करने के लिए रोहनवाड़े की सिम सुर्ख रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर जाने वाला है। इत्तला की बुनियाद पर फौजदार शैलेश मस्के, जमींदार राम प्रसाद रांगे, जगन्नाथ जाधव, धनंजय कौले, गणेश तेजनकर, भगवान मंजाड़ और धनंजय लोंढे
दो पंचों के साथ रोहनवाड़ी पुल के करीब नाकाबंदी करके खड़े हो गए। इसी दौरान पल्सर मोटरसाइकिल पर दो अफराद आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली तो किरण सिंह उर्फ मारी सुरेंद्र सिंह ठाकुर, जो कि गणपति गली पुराना डालने का साकिन था, उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। इसी के साथ मौजूद अक्षय उर्फ अक्की विजय पांजगे के पास से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया। बाद अज़ा पुलिस ने किरण सिंह ठाकुर के घर की तलाशी ली, जहां से मज़ीद एक और पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अक्षय पांजगे के मोबाइल फ़ोन की जांच में मज़ीद गैरकानूनी असलहे से मुताल्लिक़ अहम शवाहिद मिलने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस मामले में फौजदार शैलेश मस्के की शिकायत पर सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में भारतीय असलहा एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की दिफा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जमेदार अंकुश बोड़के कर रहे हैं। सदर बाजारचं डीबीचं पथक आहे। आमच्या डीबी पथकला एक गोपनीय माहिती मिळाली की एक व्यक्ती करण सिंग ठाकूर हा पिस्टल विक्री करता जाणार आहे असे माहिती मिळाल्यावरनं रोहनवाडी पुलाच्या जवळ आमच्या डीबीच्या पथकाने सापळा लावला होता। त्या ठिकाणी एका मोटरसायकलवर करण सिंग ठाकूर आणि अक्षय व अक्की विजय पाचगे हे दोघं जण मिळाले। तर करण सिंग ठाकूरच्या कमरेला एक पिस्टल मिळाली, गावठी कट्टा, तो आम्ही जप्त केला आणि त्याला इंट्रोगेशन केल्यानंतर त्यांनी अजून एक गावठी कट्टा त्याच्या घरी असल्याचं सांगितलं। त्या घर झडतीमध्ये मग तो अजून एक कट्टा आपण जप्त केला। 2 पिस्टल आणि राऊंड आपण जप्त केलेले आहेत आणि दोन्ही आरोपींना आपण अटक केलेली आहे। या प्रकारची कारवाई त्याच्याकडे इंट्रोगेशन चालू आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर नायलॉन मांझा और मुंशिया से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी के गर्ज से तलबा के दरमियान तकरीर व तहरीरी मुकाबले मुनक़िद। फातिह तलबा में पुलिस कमिश्नर के हाथों दिए गए इनामात। म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज मिसाली ज़ाब्ते अखलाक पर अमलावरी के लिए AMC का गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता और दीगर अमला आ गया हरकत में। शहर भर में लगाए गए सियासी होर्डिंग्स और बैनर्स के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई। जालना की कलेक्टर और कारगुजार म्यूनसिपल कमिश्नर ने भी किया मुजव्वज़ स्ट्रांग रूम का मुआयना और अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरा नगर बाजीपुरा में मुनक़िद की गई ताल्लुका सतह पर साइंसी नुमाइश। तलबा के हाथों तैयार करता खूबसूरत साइंसी मॉडल्स ने बढ़ाई एग्जीबिशन की जीनत। स्टूडेंट्स की ज़हारत ने सबको कर दिया हैरान। और हरसूल के भारत माता कुश्ती सेंटर की जानिब से जिले सतह के कुश्ती मुकाबलों का किया गया एहतमाम। 550 पहलवानों ने की शिरकत और आजमाए कुश्ती के पैतरे। फातेह पहलवानों का रियासती मुकाबलों के लिए किया जाएगा इंतखाब, ऑर्गेनाइजर्स ने दी इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।